Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Алгач ушул суроого жооп берерден мурда Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын куттуу студиясынан жалпы кыргыз журтчулугуна саламдашып алалык. Андан кийин суроого жооп бере кетсем, билим жөнүндө албетте Кур'ани Каримдеги аяттын келүүсү эң биринчи окуу жөнүндө, андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын силердин эң жакшыңар үйрөнүп жана үйрөткөндөр деди. Андан кийин аль-ильму фаридатун аля кулли муслимин ва муслиматин, хадис, илим талап кылуу мусулман эркекке жана мусулман аялга фарз кылынды. Ошол үчүн биз үйрөнүп жана үйрөтүп ушуга далалат кылып келүүдөбүз. Бул дагы жана албетте аяттын маанисинде келгендей, билгендер менен билбегендер, албетте билгендер менен билбегендер тең эмес дегендей, билимдүү баары бир мындай мөмөлүү дарак окшоп ийкемдүүрөөк келет да, түшүнүктүүрөөк келет, дүйнө таанымы тереңирээк келет. Ал эми билимсиз менен баарлашуу, билимсиз менен бир жашоо, билимсиз менен мамиле кылуу алда канча кыйын да. Ошон үчүн эгерде айырма сурай турган болсоңуз, асман менен жердей деп айтат элем. Bandalarga Zariya surasini 56-oyatida men insonlar va jinlarni faqatgina o'zimga ibodat qilishliklari uchun yaratdim deb aytgan. Demak, ibodat qilishliklari uchun yaratdim degani, ibodat deganda ko'p odamlar juda ham qisqa o'ylaydi. Faqatgina namoz o'qish, roza tutishgina deb o'ylashadi ibodat qilishlikni. Ibodat qilishlik degani Alloh taolo nimani buyurgan bo'lsa, shu buyurgan narsalarini bajarmoqlik va nimadan qaytargan bo'lsa, qaytargan narsalardan qaytmoqlik deganidir. Alloh taolo bizga yashashimizda katta narsalardan tortib mayda-chuyda narsalargacha har bir narsani o'zini Qur'onida qanday qilib uni bajarishlik va qanday qilib u yaxshi emas narsalardan qaytishlik yo'llarini bizga ko'rsatib bergan. Agar biz o'sha Alloh taoloni ko'rsatgani bo'yicha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yashab ko'rsatib bergani bo'yicha yashaydigan bo'lsak, biz to'g'ri yo'lda yashagan bo'lamiz. Alloh taolo aytayaptiki, men sizlardan deyapti, rizq so'ramayman deyapti. Balki sizlarga o'zim rizq berguvchiman. Demak, Alloh taolo bizdan hech narsani talab qilmagan holda, ya'ni as-somad, hech narsaga muhtoj bo'lmagan zot, biz unga muhtojmiz. Har bir narsada bizga har bir narsani yaratib qo'ygan bo'lsa, biz undan to'g'ri foydalanib, to'g'ri yo'lida yurib, aytganlarini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qanday ko'rsatib bergan bo'yicha shunday qilib bajarib, qaytarganlardan qaytib yashasak, biz bu dunyoda baxtlilarni baxtlisi bo'lib yashaymiz, oxiratda ham Xudo xolasa baxtlilar darajasida yashaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Avvalo Allohga cheksiz hamd sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga durud salom salovatlar bo'lsin. Bizlarni inson qilib yaratibdiki, inson qilmani bir-birlarimizga bog'liq qilib shunday aziz mukarram joylarga yetkazib qo'ygan Robbimizga hamisha hamdlar aytamiz. Mana bizlarga yaratibdi, inson qilib yaratibdi. Oson yo'llar bilan payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning sunnatlarini bajarib yursak, ilmlarini davom ettirsak, inshaalloh qiyin yo'llar bo'lmaydi. Mana shu payg'ambarimiz sunnatlarini bajarsak, oson yo'llar bo'ladi. Qur'oni Karimda marhamat qilib aytilgan so'zlarga amal qilsak, mana shu ilmlarimizga amal qilsak, avvalo taqvo yo'llarini tanlab, Allohim odob yo'llarini tanlab, Allohim buyurgan yo'llarda yursak, hech qachon biz qiyin hayot kechirmaymiz. Mana shu yo'llarimiz to'g'ri bo'ladi. Xudo xolasa inshaalloh.
oila oilalarimizda ham Allohim ota-onalarning o'rinlari katta. Mana ilmli bo'lish bilan birga odobni ham o'rganishimiz kerak. Farzandlarimizga odob ilmini o'rgatishimiz kerak. Birinchi taqvo ilmni olishdan avval odobni o'rgatib, keyin ilmli bo'lishligi kerak farzandlarimiz, oilamiz. Mana Saudiya Arabistonining imomi Abdurahmon Sudaysining onalari o Ka'baga imom bo'lgur deb farzandiga nima urishar ekanda, shu eng nima so'zi shu bo'lar ekan. Mana niyat maqsadlariga yetib Sudaysi imom bo'lib, Abdurahmon Sudaysi Ka'baning imomi bo'lgan ekan. Ota-onalarining o'rinlari farzandlariga duolarda bo'lish, faqat ilm o'rgatibgina qolmay, oilada duolarda bo'lishlik farzand tarbiyasiga katta ta'sir bo'ladi. Faqat ilm o'rganibgina qolmasdi. Бул мындайда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмнеге ушинтип айтты экен деген суроого албетте бизден улуу, бизден чоң алымдар жакшы жооп берет болуш керек. Эми биз өзүбүз үйрөнүүчү жаатта, үйрөнүүчү тарапта көбүрөөк өзүмдү көрөм да. Анан кийин бизге экөө тең бирдей керек. Өзү негизи жадидизмде бул кийин эле бөлүнгөн да. Бул биздин Ишенал Арабаев аталарыбыз сыяктуу, Касым Тыныстанов аталарыбыз сыяктуу биздин алымдарыбыз кийинчерээк ошол кириллица менен 36 алфавит тамганы Куран арипи болгон араб алфавитинен 28 тамгадан бөлүп алган негизичи. Бүт тамгалардын келип чыгуусу ушундай. Анан кийин жадидизм деп, жаңылык деп ошол шариат илимдерин өзүнчө, анан кесиптик билимдерди өзүнчө, ошол кече жакында эле ал кылымдарга көп боло элек аз эле болду, бөлгөн болчу да. Өзү негизи жалпылай диний анан светтик деп бөлүп эле, жалпы өзү илим ушу бирдей эле. Мисалы үчүн айтат элек, биз география, мисалы үчүн география предметин жакшы окуп, ошол предметтен мугалим болуп чыкса деле Аллах Таала мага сооп берет. Ошол болгон ошол кесибин өзү сүйүп аткарса, ошо география мугалими жакшы болсо, мындай бир адекваттуу болсо, жана ургентный деп коет го, профессионалдуу болсо, албетте буга деле сооп бар. Анан бир гана шариат илимдерине гана сооп бар, бирок бизче азыркы термин менен айткандай светтик билимге сооп жок деп айтпайбыз. Ошон үчүн биз эки тараптуу деп айтканга мажбур болуп атабыз. Өзү жалпылай бир эле тараптуу бул илим да. Ошол бүгүнкү күндө Курандагы көптөгөн илимий ачылыштардын болбой жатканы дагы ошол биздин предметтик сабактарды жакшы өздөштүрбөй жаткандыгыбыз. Мектепте предметтик сабактар албетте мектеп базада мурда 11 жылдык болсо, мына азыр 12 жылдык база болуп атат. Ошол жерде окутулат өзүчү. Анан ошого да шыктандырууга биз милдеттүүбүз. Бул дагы фарз. Эгерде мектеп сабактарын окубай койсок дагы биз күнөөкөр болобуз. Ошого бул экөөнү мен бир деп айтат элем, суроого да ушундай жалпылай жооп берет элем. Alhamdulillah. Biz hozir shunaqa bir yaxshi davrda yashayapmiz. Alhamdulillah, bizni prezidentimiz bizga juda ham yaxshi yo'l qo'yib berdi. Har ikki tomonni ilmini olishlikka. Men demoqchimanki, ilmni nimadan boshlaymiz deydigan bo'lsak, biz oiladan boshlaymiz. Men nevara ko'rdim yaqinda. O'sha nevara ancha bo'lib qoldi, 6 yil burdagi gapni gapiryapman. Chaqaloq nimadan kelgandan keyin, больницадан kelgandan keyin raddomdan kirsam, men kuyov bolam farzandiga kitob o'qib beryapti. Kichkina bolalar uchun yozilgan kitobni o'qib beryapti. Qarab turib oldin hayron bo'ldim. Men qizimdan so'radim. So'rasam aytdiki, biz shunaqamiz dedi. Biz kichkinaligidan boshlab dedi, farzandlarimizga biz kitob o'qib beramiz. Sababi u
eshitib turadi, o'ziga singdiradi, keyin tili chiqqan mahalda ilm olishi, ilm o'rganishi rosa ham oson bo'ladi deb. Mana shu bizni sovet ilmini o'rganishda ham, diniy ilmni o'rganishda ham juda ham yaxshi yo'l deb o'yladim men. Nimaga deganda, ayol kishi bo'yida bo'lgan vaqtda farzandiga qulog'iga eshitib turishlik uchun Qur'onni ko'p o'qisa, faqat diniy kitoblarni emas, dunyoviy kitoblarni ham ko'p o'qiydigan bo'lsa, farzandi haligini eshitib turib, o'ziga singdirib borar ekanda, katta bo'lgan sari haligi bolada ilm, shu ilmni orqasidan o'sha eshitganlaridan tarbiya olishligi ham rivojlanib boraverar ekanda. Nimaga deganda, bola taqlidchan bo'ladi. O'sha eshitgan kitoblaridagi qahramonlarni o'zida bo'lishligini xohlaydi. O'sha qahramonlarni ijobiy tomonini, salbiy tomonini eshitib, bilib olgandan keyin ijobiy bo'lishlikka harakat qiladi. Shuning uchun bolalarga nimadan, oiladan boshlab, biz kichkinaligidan boshlab bola kichkina deb o'ylamasdan kitob o'qib bersak rosa ham yaxshi bo'ladi. Shuning uchun biz nimalarga o'zimiz o'qitayotgan o'quvchilarimizga aytamiz, shogirdlarimizga, iloji bo'lsa bolalaringlar o'ynab turgan mahalda ham telefondan Qur'onni qo'yib qo'yinglar, eshitib turaversin. Boshqa bir hikoyalar bor, narsalarni ham qo'yib qo'yinglar, eshitib turaversin. O'ynab yurib turib ular anglab oladi. Yoshligidan boshlab Qur'onni yodlashi ham oson bo'ladi deb aytamiz. Ilm oiladan boshlanadi. Ilm faqatgina tug'ilgandan emas, onasini qornidagidan boshlanadi. Mana shunga juda ham katta ahamiyat berishimiz kerak. Bizdan burungi so'zlagan ayollarimiz aytdiki, haqiqatdan ham oilani tuzayotgan mahalda otani tanlash kerak, onani tanlash kerak deb. Otani tarbiyalisini va onani ham o'qimishli, ham tarbiyalisini tanlash kerak. Agar onada o'zida ilm bo'lmasa, bolasiga qaysi ilmni beradi? Shuning uchun biz shunga harakat qilishimiz kerakki, yoshligidan boshlab qizlarimizni ham endi hali yoshi katta bo'lib turmushga beradigan vaqtda endi tarbiyalaymiz, endi turmushga tayyorlaymiz demasdan, kichkinaligidan boshlab turmushga tayyorlashni boshlashimiz kerak. O'g'il bolalarni ham yoshligidan boshlab turmushga tayyorlashni boshlash kerak. Ana shu turmushni, ya'ni yashovni, ilmini bularga yaxshilab o'rgatmaganimizdan hozir mana shu turmushlarimizda hozir chirchataqlik chiqib, ko'p ajralib ketishliklar, ajralib ketgandan keyin o'rtada bolalarni yetim bo'lib qolishligi, u yetim bolalarni esa o'ksik qalb bilan katta bo'lishligi, bu keyingi hayotlariga ham ta'sir qilib, keyingi bolalarning tarbiyasiga ham ta'sir qilib boradi. Shuning uchun biz o'shani oldini olishimiz uchun ham nimalarga, bolalarimizga hushyorlik bilan haqiqiy chiroyli ilmni berishimiz kerak, bilimni berishimiz kerak. Oiladan boshlab. Bizda men o'zim maktabda o'qituvchi bo'lib ishlaganman, maktabda direktor bo'lib ishlaganman. Shuning uchun har ikkovi tomonni, ham sovetskiy bilimni, ham diniy bilimni men anglab oldim, teran angladim. Bularni ikkalasini bir-biridan ajratish kerak emas ekan. Har ikkovini birga qo'shib olib borish kerak ekan. Diniy ilm deb ajratishimiz kerak emas. Sovetskiy ilm deb ajratishimiz kerak emas. Chunki Alloh taolo ham o'z kitobida o'qi degan, ya'ni Iqro surasida ajratib aytgan emas. Har ikkovi ilmga ham savob berilaveradi. Har ikkovini teng olib borish kerak. Shuning uchun biz oldin hali ziyo bor-bori tashkil bo'lmasdan turib ham oilalarda uymay yurib dars berar edik. Ana shundaylar biz boshlaganmiz onalar maktabini tashkil qilishlikni. Shunda onalar maktabimizda biz nimada hayotda
ulgulu bo'lgan, hurmatli bo'lgan, oilalari mustahkam bo'lgan, yaxshi ishlarda ishlaydigan ayollarni, obro'li odamlarni ichida so'zi o'tadigan ayollarni taklif qilib, ayollarimizni to'plab ularga suhbatlar o'tkazib borar edik. Mana shuni hozir biz shu ziyo markazimizda ham davom ettiryapmiz. Men boshqalarga ham shuni tavsiya qilgan bo'lar edim. Har bir o'quv joyida onalar maktabi albatta bo'lish kerak. Chunki onalar maktabi orqali bolalarning tarbiyasi rivojlanib boradi deb o'ylayman men. Albatta burungi biz o'sgan zamonimiz bilan hozirgi zamonlar ancha farqli. Hamma sharoitlar hozir yetarli. Bizlarning zamonimizda qiylangan paytlarimizda ham shu yashirinib bo'lsa ham ilmlarni o'rganganmiz. Albatta yoshligimizda men o'zimni misol qilib aytadigan bo'lsam 52 yoshga kirganimda Termiziy madrasasida o'qiganman. Oila sharoitlarim, albatta xo'jayinim ruxsatlari bilan, albatta yoshlarimizga ham tavsiya qilaman, oilaviy sharoitga qarab, xo'jayinlarning ruxsatlari bilan har bitta qadamimizni ko'chaga chiqib yurgan qadamlarimizni oilaviy xo'jayinimizdan so'rab chiqishimiz kerak. Alloh taolo egan bularni bizga hamman qilgan. Agarda erkagidan so'ramasdan ko'chaga bir qadam chiqsa, mening g'azabimdadir deb qo'ygan Robbim. Endi shu oilaviy sharoitlarda xo'jayinlarning ruxsatlari bilan o'qish kerak, xo'jayin ruxsati bilan yurish kerak, oilaviy sharoitlarga qarash kerak. Burungi qiyinchilik vaqtlarida ham mana shu 52 yoshimda o'qigan bo'lsam, 2012 yil bo'lsa, 2016 yilda diplomlarni olib, mana qo'rqmasdan ayollarni darslarga o'qitib kelyapman. 16 yil noyabr oyida ustozim Gulsoraxon ustozimiz borib, masjidlarimizga ruxsatlar bergandan keyin yana shu davralarimiz kengayib, ilmlarni berib kelyapmiz. Alhamdulillah. Gulsoraxon ustozimiz bir haftada bir kelsa, chorshanba kuni biz xursandchilik bilan onamizni kutib olganday kutardik. Mana shu ustozim orqasidan mana yomon bo'lganim yo'q. Mana shu mukarram joylarga bizlarni yetkazdi. Yoshlarimizga ham shu hayotni tavsiya qilaman. Albatta xo'jayinlarning ruxsati bilan yuringlar, har bitta qadamni bosinglar. Oilaviy muhitlarga hozir burungi zamonda qo'llarimizda nima qilgan bo'lsak, hozir mashinalar chiqib qoldi. Hamma tomonlama sharoit yaxshi. Muhtaram prezidentimiz mana hamma tomonlama keng yo'l qo'yib qo'ydi. Diniy rahbarlarimizga Allohim prezidentimizga omad bersin, avriy bersin. Shunday zamonimiz gurkirab yurarsin. Hamma rahbarlarimizga rahmatlar, tashakkurlar aytaman. Shu ustozlarimiz bor ekan, mana shu aziz joylarga yetib turibmiz. Hammanglarga rahmatlar aytaman. Yoshlarni ham shu yo'llarga yurishlikka taklif qilaman. Рахмат, албетте бул биздин коомчулукта дин өсүп атат, Кудайга шүгүр, ыйман өсүп атат дегени менен эмнегедир ошол бизди үрөй учурган учурлар, көйгөйлөр абдан көп кездешүүдө коомчулукта. Бул эмне десек, ошол жанагы өгөй атасы кызын зордуктап жүргөн боюнча мен атайын ошо бир постко комментарий да калтырдым элем. Бул жерде мындай болуп атат да, ал апасы, кыздын апасы өзү мигрант болуп иштеп жүрөт экен да. Кыз өгөй атанын колунда калып атат. Биринчиден апа кетпеши керек эле. Мындай ар бир үйдөгү азыр апалар аябай сонун сүйлөп атышат да. Мен булардан мындай таасирленип ушу 2 күндөн бери чогуу жүрөм апалар менен. Ар дайым ушу жаш улуу апалар менен сүйлөшкөндө мен өзүмө бир пайда алган аракет кылам да. Азырдан ушул жерден дагы бир сонун өзүмө пайдаларды алып отурамын. Апалар айтып атпайбы, мындай неме жолдошун угуп, ошолордун уруксаты менен депчи, мындай аябай бир
жогорку даражада үйүндө бир ханы бар да булардынчы. Биздин коомчулукта, биз сыяктуу биздин поколенияда ошондо үйүндө ханы жок да. Үйүндө бир жетекчи жок, үйүндө бир башкаруу жоктой сезилип, анан башкаруучулар көпдөй болуп, жана койчу көп болсо койлор арам өлөт окшошуп калган үй бүлөлөр көп болуп атат да. Биз могу эгемендүүлүктү алгандан кийин бир диний ишеним боштугу болгон да, бир вакуум болуп, анан ар тараптан туш тараптан келип ошол вакуум толуп отурду дагы, аралаш толуп калганы, тол элеги бар, ошол боштукчу. Анан могу бүгүнкү күндөгү көйгөйлөрдүн келип чыгуу себептери, мен айтат элем, ошол динсиздик мамиле, динсиздик тарбия дейин десең, өзү негизи тарбиянын башаты бүт эле динде турат да. Кайсыл дин, бир гана ислам дини эмес, башка диндерди дагы ала турган болсок, бүт дин тарбиялуулукка, адеп ахлактуулукка чакырат. Болгону ошону кабыл алуу бүгүнкү күндө акыл мененби же жүрөк мененби, кандай кабыл алуу болуп атат, маселе ошондо болуп атат. Жана сиз берген суроо, ошол кичинекей кыздын бир эмес бир канча жолу жылдап зордукталып жүрүшү, бул албетте биздин айып. Мен буну өзүмдү дагы айыптайм. Анткени биз ошол апасын ошол мигрант кылып кетпөөсүнө биз себеп болушубуз керек эле да. Бир жакшылыкка себеп болгон болот элек да. Анан эми тиричилик деп, күнүмдүк оокат деп кеткен. Бирок ал азыр эми күнүмдүк оокат дегенде биздин Кыргызстандын аймагында ачкадан өлүп аткан, кийимдери жыртылып, мындай бир кепеде жашап аткандары өтө эле аз. Чын-чынында келгенде бүгүнкү күндө Кыргызстандын аймагында садакага муктаж адамдарды табуу кыйын болуп турат. Анткени үйүндө садакага ким муктаж? Азыр жегенге тамагы жок адам садакага муктаж адам. Бирок бүгүнкү күндө ар бир үй бүлөнү элестете турган болсок, биз баягы коомчулукта көбүрөөк элдер менен жүргөн адам катары айтайын, андай азыр жегенге тамагы жок адам жок эсе азыр. Кудайыма шүгүр. Аллах Таалам ушунчалык бүгүн бизге рызкыны кенен койду. Пейили кенен падышанын алдында ушундай мындай төгүн чачын болуп жашап атабыз да, Кудайыма чексиз шүгүр. Бирок ошого жараша пейилибиз ток болбой атат да биздинчи. Пейилибиздин ток болбой атканы биздин жан дүйнөбүздүн ачкалыгы. Тиги атаны карабайсызбы, ошол эми өгөй атасынын дагы муктаждыгы бар аялга. Аялы болсо талаалап жүрсө, үй бүлөлүк жагдай жарата алышкан эмес өздөрүнөчү. Өздөрүнө ошол шартты түзө алышкан эмес дагы, анан баягы өз кызындай көрө алган эмес да. Өгөй ата баары өгөй ата дегендей болуп, бул менин кызым эмес да депчи. Бирокчу чын-чынында келгенде бүгүнкү күндө коомчулукта өз кызын зордуктаган аталар дагы бар да. Зордуктап жүргөн аталар дагы бар, өз кызын. Анан өгөй кызды Кудай берди болуп калганда, андачы эми мындай боло берет деген. Мындайча айтканда, азыр кимибиз болсо дагы камерадан коркобуз, камерадан чочуйбуз, запись кылып алат деп чочуйбуз. Бирок Кудай көрүп турат, мени жараткан Кудай угуп турат, Кудай билип турат деген сезүү жок. Бүгүн ошондой көйгөйлөр аябай көп болуп атат. Ошого динибизди биз ислам дини менен биз тааныштык 30 жыл аралыгындачы. Эми ислам динин эми түшүнүшүбүз керек болуп атат. Ал үчүн бизге эң биринчи, жана апалар айткандай, тарбия, адеп, ахлак менен курулган бул ишенимдүү ислам динибизди ошол жааты менен эми ошол жагын көбүрөөк ачыктап берүү керек болуп атат. Жана сиздерге да сунуш кылат элем, ошол тарбия, таалим тарбия боюнча, адеп ахлак боюнча, жүрүм турум боюнча көбүрөөк эфирлерди алып чыксак, ошого жараша мындай бир кыска, бүгүнкү күндө жана секунд болот атпайбы, биздин түшүнүк TikTok болуп атат, ошол сыяктуу 1 мүнөттүк эң ашып барса бир кыска видеороликтерди чыгарсак, ошондо мындай бир ошентип болсо дагы коомчулукка бир аз таасир этет белек деген ой. Албетте, Кудайдан канчалык адам билимдүү болгон сайын, канчалык билген сайын ошончо ийиле берет экен да адамчы. Канчалык көп билип бараткан сайын ошончо аз билгениңди түшүнө баштайт экенсиң. Канча окуган сайын дагы окуй турган нерсең толтура экенин, эми эле баштап аткан турбайбы экенин түшүнө баштайт экенсиз да. Мисалы, мен өзүм дагы баягы элге чыгып алганым болуп атат да. Элге чыгып алганым мага көп жыл болду. Анан мен ошол бир 5-10 жыл мурда мен өзүмдү аябай билген киши сезишкем да. Бирок мен мындай бул жерде жаштын дагы бир таасири бар экен. Могу 40 жаш дегенчи,
пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга деле 40 жаш бекеринен берилбептир да, 40 жашында бекеринен пайгамбар болуптур да деп калам да. Аял киши деле мисалы 40 жашында Хадича энебизди бекеринен пайгамбарыбызга никелебептир да деп калам да. Бул жерде бардыгында хикмат бар экен. Мен ошол мына 40 жашка келгенде мындай башкача дүйнө болуп, эми мен өзүмдү, эми ислам динди түшүнүп атканымды, эми баштап атканын бардыгын эми түшүнүп атам да. Бул жагына канча өмүр калды билбейм, бирок калган өмүргө ошол исламды билүү башка, түшүнүү, жашоо бул башка экен да. Анан баягы китеп деген айтып кое берүү оңой да. Ага амал кылып туруп, өзүңдүн жашооңо сиңирип туруп, анан айткандан көрө, сүйлөгөндөн көрө иш аракет менен көргөзгөн абдан эле дурус экенин мен ушу 40 жашымда түшүндүм да. Ушунучу ага чейин сүйлөсөң болду, жеткирсек, биз айтсак эле жетип калат экен, сүйлөп койсок эле билип калат экен деген ой боло берген да. Жок, андай эмес экен. Көрсө адам жашап анан көргөзүш керек экен. Ошону түшүндүм. Ошого албетте билген адам көбүрөөк ошо канчалык баягы билимдүү адам нөмөлүү дарак дейт го, ошо ийле берет экенсиң да, ийле берет экенсиң, ошентип ийилип анан мөмөлөрүн жеп, анан ошолор шакирт деп аталат окшойт чамасы. Ошого албетте билимдүү, эгерде мындай аң сезими менен туйган, жүрөгүн согуп турганын билген, мындай адам экенин сезген адам ошол мындай окууга, билүүгө умтула берет. Анан ошончолук жанагы жөнөкөйлүк пайда болуп туруп, анан жанагындай үрөй учурган окуялардан такыр эле алыс болот да. Андайчы, андай үй бүлөлөрдү дагы көрүп билип жүрөбүз го, үйүндө урушу жок, маселелер чечилген үй бүлөлөр. Ошол билимдин себебинен, билгендин себебинен деп айтат элем. Бул биз баягы бүгүнкү күндө аябай жасалма интеллектке көңүл буруп кеткен учурубузда, ошол жасалма интеллекттин дагы пайдалуу жактары бар, бирок мен көбүрөөк айтат элем, биздин ислам дининдеги илимдүүлүктү жаштарга жандандыруу үчүн биз улуу муундар тарбиялуу жактан үлгү болушубуз керек болуп атат да. Биз үлгүлүүлүк китепте калбастан ошол тарбия берип аткан, үйрөтүп аткан устаз, устазанын өзүндө болушу керек болуп атат да. Баягы албетте ошол муун өзүнөн мурдагы муунду мындай жакшы көрөт го. Мисалы бизди дагы устаздар окутканда, биз тилекке каршы бизде устазалар жок болуп, жалаң устаздар окуткан бизде. Бизди окуткан устаздар биздин балалык кыялдарыбыздын баарын көргөн, жаштык катачылыктарыбыздын баарын көргөн адамдар жана түздөп, оңдоп турушту да. Анан азыр деле оңдоп турушат. Ошол устаздардан мисалы мен мындай айтат элем да, мен сыйлап жакшы көргөн устазым деп билген адамдардан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өрнөгүн алар тирүү көргөзүп беришти да бизгечи. Бирок тилекке өтө каршы мен бизден кийинки муундарга ошол устаздарыбыз көргөзүп бергендей көргөзүп бере алып атамбы, бере албай атамбы, аны биздин көзүбүз өткөндөн кийин тарых баракчаларында калабы же элдин оозунда калабы, ал кезде биз жок болобуз, бирок сообу көп бар болуп, ошондон эле билинбесе азыр билинбейт да булчу. Анан менин айтайын дегеним, диний билим берүүдө, диний илим алууда такыбалык деп айтабыз го биз, жана Аллахтан коркуу депчи. Ошол якын менен, ишеним менен, бекем мындай ыхлас менен сабак бере турган болсок, анан жанагы метод преподавания, сабакты өзгөчөлөнтүп берүү, жаңы бир методикаларды колдонуу, жаңы бир ыкмаларды колдонуу, ошолордун баардыгына ыхлас керек. Анан менин 90 мүнөттүк, менин 45 мүнөттүк сабагым бар, ошону эптеп берип койсом болду, анан кетсем, эптеп журналды толтурсам, программаны өтсөм, айлык алсам болду деген. Эгер ушул эле нерсе өтүп алган болсо, ал устаз, устаза ошол орунду кармап отурушу шариатка ылайык келбей калат да. Себеби диний илим бул баягы дин өзү жүрөк менен сезүү болуп аткандан кийин, жүрөк менен кабыл алуу болуп аткандан кийин буну анан жүрөк менен берилип сабак өтмөй сайын бул биз баягы диний илимди алдыга алып чыга албай калабыз да. Мындай улантып бизге устаздар алып келип бергенде өрнөк катары бере албай калабыз да. Ошол коркунуч бар. Сиз абдан баягы эми точно в точь суроо берип атасыз да.
кандай болот депчи, бул ошол балким бизден да көбүрөөк билгендер буга да жакшыраак жооп берер. Бирок менин эми баягы менин жеткен акылымда ошол устазаларга мен чын ыхластуулук каалап жана талап кылат элем. Ошондой талап менен, сурануу менен, өтүнүч менен ыхластуулугубузду пайда кылып алып туруп берилип сабак өтө турган болсок, жогорку деңгээлге алып чыксак болот. Жогорку деңгээл дегенде бул эми албетте илимдин бир чеги жокко. Биздин деңгээлибиздин бардыгы чын дүйнөдө курулуп аткан үйлөрдүн, бейиштин жана жогорулуп аткан даражалары ошол жакта да. А бул дүйнөдө эми балким бир кагаз менен баалоо болуп калат чыгар, же бир комплимент сыяктуу бир ыраазычылык сөздөр болуп калат чыгар да. Бул деле жакшы нерсе. Бул баягы Исхак Разаков сыяктуу, мисалы үчүн ошол сөздү улап кетсем, эгерде Исхак Разаков атабыз, атайын мен ал Исхак Разаков жөнүндө көп ошол болгон китептин баарын окугам да. Анан киносу да чыкты, киносун да көрдүм. Анан Лейлеке атайын ошол Исхак атабыздын музейи ачылганда мен атайын өзүмдүн окуучуларымды Жалал Абадтан алып келип көрүп кеттик да, жеринен таанышып кеттик. Ал көрсө Исхак атабыз аябай илимдүү, билимдүү, Куранды жатка билген, араб, фарс тилдеринде эркин сүйлөгөн. Ар бир жетекчилик, ар бир башкаруусун, ар бир ошол жетекчиликтик кызматта турганда жанындагы колундагы кызматкерлер менен ошол хадистерде айтылгандай башкаруу кылган үчүн бүгүн ушундай эме ата деп биз, мисалы үчүн биз окуткан окуу борборда, ошол окуу борборубузда ошол Исхак атабыз сыяктуу, Манас атабыздан баштап ошол биздин түптөлүшүбүзгө себеп болгон жана негиз болгон бүт бизден мурда өтүп кеткен ата бабалардын рухтарына Куран багыштап хатым кылып биз ар дайым адатка айландырып алганбыз да. Ошону анткени жаштар ошону билүүсү керек. Мына бүгүн мен Чыңгыз атама Куран окуп багыштайбыз. Хатым Куран окулат. Бүгүн неме Исхак Разаков, Исхак атабызга Куран окуп багыштайбыз. Ошентип биз бизден мурда өтүп кеткен ата бабаларыбызды, илимдүү, билимдүү апаларыбызды ошентип тааныштыруудабыз да. Ошол ыхласы менен эткендердин бардыгы, байлыгы менен бийлиги бардыгы бул убактылуу болсо, мансабы дагы убактылуу болсо, бирок чын жүрөктөн кылган мамилеси бул кала берет экен дагы. Ошол жүрөктөн жүрөккө жетип, жүрөктөрдүн бардыгы токтогонго чейин улана берет экен.